નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ જેડી મેથ્સ એકેડમીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હવે આપણે ચેપ્ટરમાં આગળ વધીએ તો હવેના દાખલાની રકમ આ પ્રમાણે છે કે વ્યસ્ત શ્રેણિકનું અસ્તિત્વ હોય તો તે શોધો। હવે આના માટે આપણે થિયરમ નંબર 4 ભણી ગયા કે જો શ્રેણિક એ ને વ્યસ્ત શ્રેણિક હોય તો અને તો જ શ્રેણિક ए सामान्य श्रेणिक होय। हवे आनो मतलब शुं थाय तो आपणे प्रूव कर्युं तो शुं के ए ने व्यस्त श्रेणिक मळतो होय तो ए केवो थाय सामान्य थाय अने ए सामान्य होय तो ए ने व्यस्त श्रेणिक मळे अने सामान्य श्रेणिक एटले तमने खबर होवी जोईए डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो हवे पहला तो थियरम समझी ले कि ए ने व्यस्त श्रेणिक होय एटले के ए ने व्यस्त श्रेणिक मळतो होय तो डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए केवा थाय नॉट इक्वल टू 0 ने पछी आपणे शुं प्रयोग कर्युं हतुं के डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होय तो ए ने व्यस्त श्रेणिक मळतो होय। बे बाजू प्रूव करी हती। तो हवे व्यस्त श्रेणिक मेळवવો केवी रीते छे के नहीं तो तमने खबर जो शुं कीधुं व्यस्त श्रेणिकनुं अस्तित्व होय तो पहेला तो चेक करवानुं छे व्यस्त श्रेणिक मळशे के नहीं। तो हूँ एम कहूँ कि डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 छे तो सामान्य श्रेणिक छे। सामान्य श्रेणिक होय तो शुं होय कि व्यस्त श्रेणिक होय ए तो तमे प्रूव कर नाख्युं। तो पहेला तो तमारे आ चेक करवानुं छे तो अस्तित्व होय एटलो तो ख्याल आवी गयो। पण हवे व्यस्त श्रेणिक मेळवવો केवी रीते तो हवे ई मेळववा माटे आपणे आवुं प्रूव कर्युं हतुं के ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई थतुं हतुं। शेना माटे आ ज थियरममां आपणे कर्युं हतुं पूरुं कारण के शुं हतुं ए नॉट इक्वल टू 0 लीधा हता तो एनो व्यस्त श्रेणिक तो मळवो जोईए अने मळतो तो कयो बी अने बी तरीके तमने शुं मळतुं हतुं याद करो कि 1 अपॉन डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तमने मळतो हतो अने आवो मळतो तो बी तरीके। एनो मतलब शुं थाय कि एनी साथे आ श्रेणिक लो छो अने आ श्रेणिकनी साथे एनो गुणाकार करो छो तो अहींया शुं मळे छे आई मळे छे तो आ श्रेणिकने शुं कहेवाय व्यस्त श्रेणिक कहेवाय के न कहेवाय तो आने व्यस्त श्रेणिक कहेवाय। तो हवे तमारे शुं करवानुं छे कि ए नो व्यस्त श्रेणिक मेळवવાનો छे तो ए नो व्यस्त श्रेणिक बी हतो अने बी केवा प्रकारनो हतो आ प्रकारनो हतो तो तमारे शुं मेळवવાનું छे आ श्रेणिक मेळवવાનો छे। हवे आ श्रेणिक मेळवવો होय तो शेनी जरूर पड़े डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए नी जरूर पड़े अने एडजॉइंट ऑफ ए नी जरूर पड़े अने ए तो आपणे अत्यार सुधी गण्या दाखला एडजॉइंट ऑफ ए केवी रीते मेळववाना। हवे सौथी पहेला तो शुं चेक करवानुं थशे डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 शुं काम कारण के तमने शुं कीधुं व्यस्त श्रेणिकनुं अस्तित्व छे के नहीं। जो आ सामान्य श्रेणिक न होय तो व्यस्त श्रेणिक थवानो ज नथी ए तो आपणे थियरम जोई लीधो। तो हवे आपणे दाखलामां आगळ वधीए। हवे दाखलानी रकम शुं छे के 5मो दाखलो एनी रकममां श्रेणिक तमने आप्यो छे के 2 -2 4 અને 3 तो ए लखी नाखुं छुं कि ए इक्वल टू 2 -2 4 અને 3 आ श्रेणिक आप्यो छे। तो सौथी पहेला तो शुं करीश कि डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए इक्वल टू निश्चयकमां 2 -2 4 અને 3 लखी नाख्या। हवे डिटर्मिनન્ટ मेळवવાનો केवी रीते मेळवવાનો 3 2 ने 6 -4 2 ने 8 केवा -8। हवे 6 + 8 केटला थशे 14 थशे नॉट इक्वल टू केवा 0। तो अहींया शुं हतुं डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 माटे शुं लखीश माटे डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होवाथी व्यस्त श्रेणिक अस्तित्व धरावे। हवे व्यस्त श्रेणिक अस्तित्व धरावे छे तो एना माटे शुं थाय माटे व्यस्त श्रेणिक आम लखी नाखशुं कि ए इनवर्स एनो दर्शावाय केवी रीते आवी रीते ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आवी रीते दर्शावाय। हवे आ लखी नाख्युं आने समीकरण नंबर 1 आपी दईश कारण के आनी गणतरी तो आपणे क्यारे करवानी छे छेल्ले। हवे डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए तो मळी गयो तमने। हवे एडजॉइंट ऑफ ए मेळववा माटे शेनी जरूर पड़े ए 11 नी जरूर पड़े ए 11 एटले -1 नी 1 + 1 घात। हवे -1 नी 1 + 1 घात छे बरोबर। हवे एनी हारे कयो निश्चयक लेशुं कि आ 3 वाळो लेशुं तो 3 लखी नाख्या बरोबर। हवे -1 नी 1 + 1 घात अहींया 3 आवी गया तो आनी गणतरी शुं थशे -1 नी 1 + 1 घात एटले 2 एटले +1 × 3 एटले अहींया केटला थशे 3
પછી શું મેળવશું? A12 મેળવશું. 12 એટલે -1 ની 1 + 2 ઘાત, એની આરે ડિટર્મિનન્ટ કયો આવશે? આર્યો આવશે. એટલે અહીંયા કેટલા? 4. 4 ઇન્ટુ અહીંયા કેટલા આવશે? -1 ની 3 ઘાત છે એટલે -1 ઇન્ટુ 4. જવાબ કેટલો આવશે? -4. પછી શું મેળવવાના છે? A21. A21 એટલે -1 ની 2 + 1 ઘાત, એની આરે શું આવશે ગુણાકારમાં? કે -2. તો હવે -1 ની 2 + 1 ઘાત એટલે કેટલી ઘાત થાય? 3 ઘાત. એટલે કેટલા થશે? -1 ગુણ્યા -2 એટલે કેટલા થશે? 2 થશે. અને A22 મેળવી લઈ તો શું થશે? -1 ની 2 + 2 ઘાત એટલે કેટલી થશે? 4 ઘાત. પણ આરે પહેલા શું આવશે? કે આર્યુ આવશે 2. તો -1 ની 2 + 2 એટલે 4 ઘાત. તો +1 × 2 એટલે ખાલી 2 વધશે. હવે 1 1 1 2 2 1 અને 2 2 મળી ગયા. હવે આપણે શું કરવાનું છે? કે એડજોઇન્ટ ઓફ A મેળવવાનો છે. તો હું અહીંયા લખી નાખીશ. શું લખીશ? કે એડજોઇન્ટ ઓફ A ઇક્વલ ટુ, હવે કેવી રીતે લખીશ? તો જો તો તમને ખ્યાલ છે મેં શું કીધું હતું? 3 હતા તો આવી રીતના 3 ક્રમમાં લખતા. હવે અહીં લખશું 1 1 અને 1 2 એટલે 3 અને -4 પહેલી એન્ટ્રીમાં, પહેલી કોલમમાં એટલે કે પહેલા સ્તંભમાં લખી નાખ્યા. પછી 2 અને 2 અહીંયા મૂકી દેવાના. જો 3 × 3 નો મેટ્રિક્સ હોય તો તમારે પહેલા 3 અહીંયા લખવાના, બીજા 3 અહીંયા, ત્રીજા 3 અહીંયા મૂકી દીધા. બીજું કંઈ કરવાનું નથી. અને તમને ખ્યાલ છે પેલું 1 1 1 2 આડાને બદલે 1 1 1 2 ઊભામાં, 2 1 2 2 ઊભામાં મૂકી દીધા. એટલે એડજોઇન્ટ ઓફ A મળી ગયા. અને ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A તો મળેલા જ હતા તમને. તો હવે લખશું સમીકરણ 1માં કિંમતો મૂકતા. હવે સમીકરણ 1માં કિંમતો મૂકી દેવાની. તો A ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A કેટલા હતા? 14 હતા. તો અહીંયા 14 અને એડજોઇન્ટ ઓફ A કેટલા? હવે અહીંયા 1/14 આવી ગયા. પછી એડજોઇન્ટ ઓફ A કેટલા હતા? 3 2 -4 અને 2 આટલા મળી ગયા. હવે શું કરવાનું? કાંઈ નહીં. આનો ગુણાકાર ક્યાં કરી નાખવાનો? બધા સાથે કરો એટલે શું થાય? જુઓ તો 3 ગુણ્યા 1/14 એટલે 3/14, 2 ગુણ્યા 1/14 એટલે 2/14, -4/14 અને 2/14. હવે છેદ ઉડાડી દેવાના. તો 3/14 છેદ નહીં ઉડે તો ત્યાં 3/14 એમ નામ રહેશે. પછી શું વધશે? 2/14 એટલે 1/7 આવશે. -4/14 તો અહીંયા કેટલા આવશે? -2/, કેટલા આવશે? 7. કેવી રીતે ઉડે? 2 2 4 ને 2 7 અને 14. અને અહીંયા કેટલા આવશે? 1/7. તો આ થઈ ગયો તમારો A ઇન્વર્સ. તો અહીંયા આપણો પહેલો દાખલો પૂરો થયો. હવે આગળ વધીએ. હવે આગળના દાખલાની રકમ શું છે? કે A આપેલો છે -1 5 -3 અને 2. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે શું કરશું? કે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A મેળવી લેશું. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A મેળવવા માટે શું કરવાનું? કે નિશ્ચયકમાં લખી નાખવાના. બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. -3 અને 2 આ મૂકી દીધા. 1 × 2 એટલે કેટલા? -2. પછી માઇનસ મૂકી દેવાના. 5 × 3 એટલે કેટલા? 15. અને કેવા? માઇનસ આવશે કારણ કે -3 × 5 એટલે -15. હવે અહીંયા -2 +15. 15માંથી 2 જશે કેટલા વધશે? 13. નોટ ઇક્વલ ટુ 0. માટે વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હવે શું મેળવશું? માટે A ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ A ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ A. આને સમીકરણ નંબર શું આપવાનું? 1 આપી દેવાનું. હવે શું મેળવવાનું છે? એડજોઇન્ટ ઓફ A મેળવવાનું રહ્યું. એના માટે શેની જરૂર પડે? A11 એટલે તમને ખબર છે -1 ની 1 + 1 ઘાત. એની હારે કયો ઘટક આવશે? 2 આવશે. એટલે કેટલા આવશે? સીધું જ લખી નાખ્યું છે પણ અહીંયા નિશ્ચયકમાં મૂકી દઈ. એટલે -1 ની 1 + 1 × 2 એટલે કેટલા આવશે? 2 આવશે. પછી A12 મેળવી લઈએ. 12 એટલે -1 ની 1 + 2 ઘાત. એની હારે શું આવશે? કે -3 આવશે. હવે -1 ની 1 + 2 ઘાત એટલે 3 ઘાત. -1 ની 3 ઘાત એટલે કેવા આવશે? -1 × -3. જવાબ કેટલો આવ્યો? +3. પછી A શું મેળવવાના છે? 21. A21 એટલે -1 ની કેટલી ઘાત? 2 + 1 ઘાત. એની હારે શું આવશે? શ્રેણિકમાં 5 આવશે. અહીં 5 મૂકી દીધા. -1 × 5 જવાબ કેટલો? -5. પછી A22. હવે A22માં શું આવશે? -1 ની 2 + 2 ઘાત. હવે શું આવશે? એની યારે -1 આવશે શ્રેણિકમાં. તો -1 મૂકી દીધા. -1 ની 2 + 2 એટલે 4 ઘાત એટલે +1 ઇન્ટુ કેટલા? -1. તો 1 × -1 એટલે જવાબ કેટલો આવશે? -1. હવે શું મેળવવાનું છે? હવે આપણે મેળવી લઈ એડજોઇન્ટ ઓફ A. હવે એડજોઇન્ટ ઓફ A મેળવવામાં તમને ખબર છે શું કરવાનું છે?
કે પહેલાં તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ લખવાનું, હવે ઘટક કેવી રીતે લખવાના, તો આ હતા એ 2 3 પહેલી કોલમમાં અને -5 અને -1 કેમ આ બીજી કોલમમાં એડજોઇન્ટ ઓફ એ મળી ગયા. હવે શું લખવાનું, સમીકરણ 1 પરથી બરાબર, અથવા સમીકરણ 1માં કિંમતો મૂકતા હવે શું થાય કે એ ઇનવર્સ ઇક્વલ ટુ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ કેટલા હતા, 13 હતા, તો 13 મૂકી દીધા. અને આરે શ્રેણિક કયો 2 -5 3 અને -1. હવે આમ નામ રાખો તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં, અને આપણે જેમ કર્યું હતું એમ અંદર લઈ લો ગુણાકારમાં, એટલે 2/13 -5/13 3/13 અને -1/13. તો અહીંયા ક્યાંય છેદ ઉડતા નથી, તો આમ નામ રાખી દેવાનું. આ થઈ ગયો એ ઇનવર્સ. હવે એના પછી આગળનો દાખલો ગણીએ 7મો. 7મામાં કયો મેટ્રિક્સ આપ્યો છે 3x3 નો, તો એ શ્રેણિક લખી લઈએ આપણે. 1 2 3 પછી આપ્યું છે 0 2 4 0 2 4 અને આપ્યું છે 0 0 5 0 0 અને 5. હવે આ 7મો છે 3x3 નો શ્રેણિક. હવે અહીંયા તો પહેલાં શું મેળવી લઈશું, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ નિશ્ચાયક એટલે 1 2 3 0 2 4 અને 0 0 5. હવે અહીંયાથી તમને એક આઈડિયા આવવો જોઈએ, આનાથી નિશ્ચાયક ન મેળવાય, પહેલી કોલમથી નિશ્ચાયક મેળવાય. પહેલી કોલમથી નિશ્ચાયક મેળવતા પણ આપણને આવડવું જોઈએ. -1ની કેટલી ઘાત, 1 + 1 ઘાત. પહેલાં તો 1 લખવાના, એની આરે ગુણાકારમાં -1ની કેટલી ઘાત, 1 + 1 ઘાત. પછી એની આરે જે નિશ્ચાયક આવતો તો એ કયો આવતો, 2 4 0 અને 5 આવતો, તો લખી નાખો. પછી બીજું શું આવશે 0 અને ત્રીજું પણ શું આવશે 0. એટલે સીધું અહીંયાથી જ ખબર પડી ગઈ. આડામાં કરો તમારે 3 લખવું પડે, પણ અહીંયા પહેલી કોલમથી મેળવવું તો 1 × -1ની 1 + 1 ઘાત અને પછી આ નિશ્ચાયક +0 અને 0. એટલે શું થશે, -1ની 1 + 1 ઘાત એટલે 2 ઘાત, એટલે કેવા થઈ જાય 1 થઈ જવાના. તો 5 × 2 એટલે કેટલા 10, -4 × 0 એટલે કેટલા 0. તો કેટલા આવશે 10 આવશે, નોટ ઇક્વલ ટુ 0. માટે વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવે. અને પછી શું લખવાનું, માટે એ ઇનવર્સ ઇક્વલ ટુ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ. અને સમીકરણ નંબર શું આપી દેવાના 1. હવે શું મેળવવાનું છે કે એડજોઇન્ટ ઓફ એ તમારે મેળવવાનું છે. હવે એડજોઇન્ટ ઓફ એ મેળવવા માટે આપણે શું કરશું, A11 A12 A13 બધા મેળવી લેશું. પહેલાં તો બધાના સહઅવયવ, તો પહેલાં તો મારે શું મેળવવું પડશે કે A11 A12 ને A13 મેળવવા હોય તો મારી પાસે આ શ્રેણિક તો હોવો જોઈએ, મૂળ જે હતો એ. હવે હું મેળવીશ કે A11 એટલે -1ની કેટલી ઘાત, 1 + 1 ઘાત. એની આરે નિશ્ચાયકમાં કયો આવશે 2 4 0 અને 5 બરાબર. અહીંયા કેટલા થઈ જશે, +1 જ રહેવાના છે. 5 × 2 એટલે કેટલા 10 -0 ઇક્વલ ટુ 10. હવે શું મેળવવાનું, A12 એટલે કેટલા -1ની 1 + 2 ઘાત. હું જેટલી સ્પીડે ગણું છું એટલી સ્પીડે તમારે દાખલો થવો જોઈએ, કારણ કે આવા કેટલા ઘટક મેળવવાના છે 9, અને તમે ધીમી સ્પીડ રાખશો તો 9 ઘટક મેળવતા ઘણી બધી વાર લાગશે. પછી દાખલો તો પાછો પૂરો કરવાનો જ છે, સાચો જવાબ આવે કે ખોટો આવે. તો હવે -1ની 1 + 2 ઘાત લખ્યા. હવે આની આરે કયો શ્રેણિક આવશે 0 0 4 અને 5 0 0 4 અને 5. અને આવું આવે એટલે અહીંયા સીધું જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે આનું વેલ્યુ કેવી થઈ જવાની 0, એટલે સીધું જ 0 મૂકી દેવાનું. પછી એમાં ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો નહીં. પછી શું મેળવવાનું છે A13 એટલે -1ની 1 + 3 ઘાત. એની આરે કયો શ્રેણિક આવશે કે આ યુ કેન્સલ થશે, આ કેન્સલ થશે, તો 0 2 0 0. તો અહીંયા પણ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ આ કેટલું થશે 0 થશે. હવે શું મેળવવાનું છે A21. હવે A21 એટલે -1ની કેટલી ઘાત કે 2 + 1 ઘાત, એટલે આ 2 અને આ 1 બરાબર. તો 2 + 1 મૂકી દીધા. હવે એની આરે શ્રેણિક કયો આવશે 2 3 0 અને 5. તો 2 3 0 અને 5 મેળવી લીધા. -1ની 3 ઘાત એટલે કેટલા -1. એની આરે શું આવશે ગુણાકારમાં 5 × 2 એટલે કેટલા થશે 10 અને -3 × 0 એટલે 0. તો 10 × -1 એટલે જવાબ કેટલો આવશે -10 આવશે બરાબર. હવે કેટલા મેળવવાના છે A22. તો A22 મેળવી લઈ. તો -1ની કેટલી ઘાત 2 + 2 ઘાત. -1ની 2 + 2 ઘાત આવી. હવે શું કેન્સલ કરવાનું છે આ અને આ, તો 1 3 0 અને 5 બાકી રહે. તો 1 3 0 અને 5 લખી નાખવાના. -1ની 4 ઘાત એટલે +1 ઇન્ટુ કેટલા આવશે 1 × 5 એટલે 5 -3 × 0 એટલે 0. તો અહીંયા આન્સર આવશે 5. હવે આગળ વધીએ. એ કેટલા મેળવવાના છે 2 3. તો -1ની કેટલી ઘાત 2 + 3 ઘાત. હવે 2 + 3 ઘાત લો છો.
હવે આ અને આ કેન્સલ થશે તો 1 2 0 અને 0 તો 1 2 0 0 તો અહીંયા પણ ખબર પડી જાય આનો જવાબ કેવો આવશે 0 0 હારે કોઈ પણ સંખ્યા એટલે 0 હવે શું મેળવવાનું છે a31 મેળવવાના છે તો a31 હવે લખી લઈ તો a31 બરાબર -1 ની કેટલી ઘાત 3 + 1 ઘાત હવે એની હારે નિશ્ચય કયો આવશે તો જોઈ લો તો 3 1 એટલે આને આ કેન્સલ 2 3 2 અને 4 તો 2 3 2 અને 4 લખી નાખ્યા -1 ની 4 ઘાત એટલે +1 હવે 2 * 4 એટલે કેટલા થશે 8 -2 * 3 એટલે કેટલા થશે 6 8 - 6 એટલે કેટલા વધશે 2 વધશે તો આ a31 મળી ગયા હવે શું મેળવી લઈ a32 તો -1 ની 3 + 2 ઘાત હવે શું આવશે -1 ની 3 + 2 પણ હવે 3 2 માટે શું કરવું પડશે કે આ અને આ કેન્સલ કરવાના તો બાકી શું રહ્યું 1 3 0 અને 4 તો 1 3 અને 0 4 લખી નાખવી 1 3 0 4 લખી નાખ્યા પછી હવે -1 ની 3 + 2 એટલે 5 ઘાત એટલે કેટલા આવશે -1 આવશે એની હારે ગુણાકારમાં શું આવશે 4 - 0 તો 4 * -1 એટલે કેટલા આવશે -4 હવે શું મેળવવાનું છે a33 મેળવવાના છે a33 એટલે -1 ની 3 + 3 ઘાત હવે નિશ્ચયકમાં શું આવશે જોઈ લઈએ આપણે કે આ 3 અને 3 કેન્સલ એટલે 1 2 0 અને 2 તો અહીંયા શું મૂકવાના છે 1 2 0 અને 2 મૂકી દીધા -1 ની 3 + 3 એટલે કેવા પ્લસ થઈ જશે તો 1 * 1 * 2 એટલે 2 - 0 * 2 એટલે 0 તો અહીંયા આવશે 2 હવે એડજોઇન્ટ ઓફ a લખી નાખીએ આપણે તો એડજોઇન્ટ ઓફ a શું થશે કે એડજોઇન્ટ ઓફ a = હવે 1 1 1 2 1 3 આ ક્રમમાં લખતા જાય 10 0 અને 0 તો પહેલાં તો હું લખી નાખીશ અહીંયા 10 0 0 પછી શું આવશે -10 5 અને 0 તો -10 5 અને 0 પછી શું આવશે કે 2 -4 અને 2 તો અહીંયા લખી નાખીશ 2 -4 અને 2 આ લખી નાખ્યા હવે શું કરવાનું સમીકરણ 1 પરથી હવે સમીકરણ 1 શું હતું a ઇન્વર્સ = 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ a એટલે કેટલા હતા 10 હતા હવે શ્રેણિક 10 -10 2 0 5 -4 0 0 અને 2 હવે આ 1/10 ને અંદર ગુણાઈ દે એટલે બધાને ગુણાકાર કરવો પડે તો 10/10 એટલે કેટલા થશે 1 થશે -10/10 એટલે કેટલા થશે -1 થશે અને 2/10 એટલે કેટલા થશે 2 5 10 1/5 પછી 0/10 એટલે 0 5/10 એટલે 1/2 થશે અને -4/10 એટલે -4/10 કરશો તો 2 2 4 2 5 10 તો -2/5 અને ત્રીજામાં 0 0 અને 2/10 એટલે 1/5 તો આ થઈ ગયો તમારો વ્યસ્ત શ્રેણિક બરાબર હવે દાખલા નંબર 8 9 10 અને 11 એ ચારેયમાં 3x3 શ્રેણિક છે તમને ખબર છે એક જ પ્રોસેસ કરવાની છે બીજું કાંઈ જ કરવાનું નથી તો 8 9 10 અને 11 તમારે હોમવર્કમાં રહેશે અને આગળના લેક્ચરમાં આપણે 12માંથી શરૂ કરીશું તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ છીએ